Hello everyone, myself Mahesh Pore. In last few sessions, we are going to learn about the event handling in the Java. We already learned about action event, component event, container event, focus event. Okay. So in this session, we are going to learn about atom event. So as you know, when you learn about how to create the AWD component, okay, or how to give the input from the user in GUI-based environment. We had learned about checkboxes, checkbox group, list atom, or checkable menu items. Okay? That is, user can input something by just clicking on options. Okay? That is, when user want to input something, they must use or they may use the mouse clicks by just clicking on a particular option. Okay. फॉर एक्झाम्पल जसं आपण चेकबॉक्स बघितला, चेकबॉक्स ग्रुप बघितला किंवा रेडिओ बटन्स बघितले. याच्यामध्ये युजर फक्त जस्ट जे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यासमोर त्याच्यावर सिलेक्ट किंवा डिसिलेक्ट करून त्याचं इनपुट GUI बेस एन्व्हायरमेंट मध्ये देत होता. ओके. सो व्हेन the selection or deselection happens in GUI based environment, the one event occurs. This event is called as atom event. Okay, that is here atom event is a semantic event which indicates that an atom was selected or deselected. Okay. So when the atom event generated, as I told now, an atom event is generated when checkbox or a radio button or a list atom or when a checkable menu atom is selected or deselected. जिथं सिलेक्शन किंवा डिसिलेक्शनचा क्रायटेरिया येईल किंवा सिलेक्शन डिसिलेक्शनचे ऍक्शन परफॉर्म होतील तिथं जो इव्हेंट जनरेट होतो विच इज नथिंग बट व्हॉट ॲटम इव्हेंट. चेकबॉक्स मध्ये मल्टिपल ऑप्शन्स असतात. कोणते ऑप्शन्स चूज करायचे हे जस्ट क्लिक करून सिलेक्ट किंवा डिसिलेक्ट करू शकतो युजर. रेडिओ बटन मध्ये किंवा चेकबॉक्स ग्रुप मध्ये मल्टिपल ऑप्शन मधला एक ऑप्शन क्लिक करून सिलेक्ट किंवा डिसिलेक्ट करू शकतो. लिस्ट मधला ॲटम सिंगल क्लिक जेव्हा लिस्ट मधला ॲटमला करेल त्यावेळी ॲटम इव्हेंट जनरेट होईल. डबल क्लिक केल्यानंतर ॲक्शन इव्हेंट जनरेट होतो. ओके. सो लिस्ट मधला ॲटम सिंगल क्लिक करून सिलेक्ट केला किंवा डिसिलेक्ट केला किंवा मेनू बार मध्ये आपण चेकेबल मेनू आयटम्स बघितलेले आहेत. सिलेक्शन किंवा डिसिलेक्शन जस्ट क्लिक करून तिथे आपण करतो. ओके. अशा वेळी जेव्हा सिलेक्शन किंवा डिसिलेक्शन युजर कडून केलं जाईल त्यावेळी जो इव्हेंट जनरेट होतो which is nothing but the atom event. Okay. So it is a high level event generated by the atom selectable object. Okay. So there are the two constant of this event, selected or deselected. सिलेक्टेड कधी होईल जर तुमचा यापैकी एखादा ग्राफिकल एलिमेंट जसा चेकबॉक्स, रेडिओ बटन, ॲटम, लिस्ट मधला ॲटम, ओके, चेकेबल मेनू ॲटम्स डिसिलेक्टेड असतील आणि त्याच्यावर जर युजरने क्लिक केला तर त्याची स्टेट चेंज होईल आणि ती सिलेक्टेड होईल. ओके. दॅट इज सिलेक्टेड आणि डिसिलेक्टेड. एखादा आयटम सिलेक्टेड अगोदरच आहे आणि त्याच्यावर जर युजरनं पुन्हा एकदा क्लिक केलं तर त्याचं डिसिलेक्शन होईल, स्टेट चेंज होईल. दॅट इज these two constants are used in the atom event, that is selected and deselected. Selected, this state change value indicates that an atom was selected, and deselected is nothing but what this state change value indicates that the selected atom was deselected. जर पहिल्यांदा ॲटम तुमचा सिलेक्टेड असेल आणि क्लिक केलं तर डिसिलेक्ट होईल. जर पहिल्यांदा ॲटम तुमचा डिसिलेक्ट असेल आणि क्लिक केलं तर सिलेक्टेड होईल. ओके. सो व्हॉट एव्हर द स्टेट ऑफ दॅट graphical element, this state is stored into these two constants, selected and deselected. So this is a constructor of the atom event which contains the source, id, atom and state. Source is nothing but what? It is a reference to the component that generated this event. For example, this might be the list or the choice element or the checkbox and all that one. Okay. जो ग्राफिकल एलिमेंट
हा इव्हेंट जनरेट करणार आहे त्याचा ऑब्जेक्ट सोर्स मध्ये स्टोअर असेल. ID is nothing but an integer that identifies the event type, whether it is selected or deselected. Atom is nothing but what? Atom returns the atom affected by the event. जो atom affected झालेला आहे तो रिटर्न करायचं काम, तो स्टोअर करायचं काम ह्या पॅरामीटर मध्ये होणार आहे. आणि स्टेट मध्ये whether it is selected or deselected त्याची जी स्टेट असेल ती स्टेट मध्ये स्टोअर करून ठेवली जाईल. ओके, लक्षात घ्या जेव्हा हा इव्हेंट जनरेट होणार आहे त्यावेळी युजर जसे क्लिक करेल तसे त्याची स्टेट चेंज होणार आहे, तशा व्हॅल्यू या स्टेट मध्ये स्टोअर केल्या जाणार आहेत. ओके, सो दिस इज अ एक्झाम्पल, दिस इज अ कन्स्ट्रक्टर ऑफ atom event. So see here some methods of the atom events are there. That is, first method is nothing but the get atom selectable. Okay, so this method can be used to obtain a reference to the atom selectable object that generated an event. जो ऑब्जेक्ट हा इव्हेंट जनरेट करणार आहे त्याचा रेफरन्स atom selectable मध्ये स्टोअर होणार आहे. गेट atom काय असणार आहे? गेट atom method returns what? It is can be used to obtain a reference to the atom that generated an event. Okay? And get state change method returns the state change, whether it is selected or deselected. So get state change method state change return करेल. Okay, so it is stored into the integer. Integer एक नंबर असणार आहे त्याच्यावरून सिलेक्टेड आहे का डिसिलेक्टेड आहे हे युजरला समजू शकेल किंवा प्रोग्रामरला समजू शकेल. So as we know, to listen the atom event we must use one of the interface present in the event package, that is atom listener. Okay, so you want to implement the atom listener interface. Okay, this interface contains the one method that is atom state change. Okay, ज्याला atom event चा ऑब्जेक्ट आपण इथे पास केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये एखाद्या atom वर किंवा एखाद्या कंपोनंट वर जर atom event जनरेट झाला तर त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये असणार आहे. म्हणजे काय काय असणार आहे? इट कंटेन्स ज्याच्यावर इव्हेंट जनरेट झाला त्याचा ऑब्जेक्ट, त्याचा आयडी, त्याचा ॲटम, त्याची स्टेट सिलेक्टेड आहे का डिसिलेक्टेड आहे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन ॲटम इव्हेंटच्या ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर असणार. आणि ॲटम स्टेट चेंज मध्ये एखादा ॲटम, एखादा कंपोनंट जो ॲटम इव्हेंट जनरेट करतो त्याच्यावर युजरने क्लिक केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे त्याचा कोड आपण ह्या मेथड मध्ये लिहू शकतो. सिम्पली तुम्ही ही मेथड ब्लँक ठेवू शकताय, ॲब्स्ट्रॅक्ट ठेवू शकताय, कारण ह्या मेथड मध्ये फक्त स्टेट चेंज होणार आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतं की युजर क्लिक केल्यानंतर फक्त सिलेक्ट ऑप्शन जर सिलेक्ट पहिल्यांदा असेल तर तो डिसिलेक्ट होणार आहे आणि डिसिलेक्ट असेल तर क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट होणार आहे. त्यामुळे ह्या मेथड मध्ये फक्त स्टेट चेंज सुद्धा होऊ शकते. यू कॅन एम्प्टी सुद्धा ही मेथड तुम्ही ठेवू शकता. इथं फक्त काय होणार आहे, ॲटम म्हणजे कंपोनंट जो ॲटम इव्हेंट जनरेट करतो त्याच्यावर युजर कडून काहीतरी ऍक्शन्स झाल्या की इफ इट इज सिलेक्टेड फर्स्ट देन तो डिसिलेक्ट होईल आणि डिसिलेक्टेड असेल तर तो सिलेक्टेड होईल. म्हणजेच काय तर त्या कंपोनंटची स्टेट चेंज व्हायचं काम होणार आहे. सो दिस मेथड इज इन्व्हॉल्व्ड व्हेन एन ॲटम हॅज बीन सिलेक्टेड ऑर डिसिलेक्टेड बाय द युजर. द कोड रिटन फॉर दिस मेथड परफॉर्म्स द ऑपरेशन that need to occur when atom is selected. तर तुम्ही फक्त सिलेक्ट डिसिलेक्ट व्हायला किंवा डिसिलेक्ट असेल तो क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट होण्यापेक्षा याच्यापेक्षा जर तुम्हाला काय दुसरा कोड करायचा असेल तर तुम्ही त्या ह्या मेथड मध्ये करू शकता. सो लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ दॅट वन. सी द एक्झाम्पल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ॲटम इव्हेंट हा कधी जनरेट होतो जेव्हा चेकबॉक्स वर तुम्ही सिलेक्ट किंवा डिसिलेक्शन करताय क्लिक करून, रेडिओ बटन किंवा चेकबॉक्स ग्रुप मधलं बटन सिलेक्ट किंवा डिसिलेक्ट करताय क्लिक करून, एखाद्या लिस्ट मधला ॲटम सिलेक्ट करताय किंवा मेनू ॲटम मधले चेकेबल मेनू ॲटम्स असतील त्याचं सिलेक्शन किंवा डिसिलेक्शन करताय जस्ट क्लिक करून, त्यावेळी ॲटम इव्हेंट जनरेट होतो. तर इथे एक सिंपल एक्झाम्पल आपण बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये चेकबॉक्सेस घेतलेले आहेत, 3 चेकबॉक्सेस.
आणि त्या 3 चेक बॉक्सेसवर आपण हा ॲटम इव्हेंट जनरेट केलेला आहे. सो बघा काय केलेलं आहे. Simply once again I repeat that you want to import the event package. Okay. आता checkboxes atom listener implement करतात, so you want to implement the atom listener. Okay. सो पहिल्यांदा इथं मेसेज एक घेतलेला आहे जो आपल्याला प्रिंट करायचा आहे नंतर ॲटम स्टेट चेंज मेथड मध्ये ज्या चेकबॉक्सवर क्लिक केलेलं आहे त्याचं लेबल आपल्याला शो करायचं आहे. ओके. सो सियर पहिल्यांदा ते नल ला असाइन करून घेतलेले आहेत. इनिट मेथड मध्ये तुमचे चेकबॉक्सेस असाइन करून घेतलेले आहेत, ते ॲपलेट वर ऍड केलेले आहेत. आता ह्या चेकबॉक्सवर जेव्हा ॲटम इव्हेंट घडणार आहे त्यावेळी तो इव्हेंट लिसन करण्यासाठी त्याचं त्या लिस्नर बरोबर रजिस्ट्रेशन करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे बाय युजिंग ऍड ॲटम लिस्नर मेथड. आणि त्याची मेथड ॲटम स्टेट चेंज मेथड इथे लिहिलेली आहे. ओके. आता ही मेथड तुम्ही ब्लँक पण ठेवू शकताय. ही मेथड कधी कॉल होईल जेव्हा तुम्ही चेकबॉक्स सिलेक्ट वर क्लिक कराल त्यावेळी ही मेथड ऑटोमॅटिकली कॉल होईल. जे सिलेक्टेड असेल तर डिसिलेक्ट होईल क्लिक केल्यानंतर ही मेथड कॉल होईल, स्टेट त्याची चेंज होईल. डिसिलेक्ट असेल तर क्लिक केल्यानंतर ही मेथड कॉल होईल आणि त्याचं सिलेक्शन होईल. म्हणजे प्रत्येक वेळी जेव्हा युजर ह्या कंपोनंटवर क्लिक करतो त्यावेळी त्याची स्टेट चेंज होते. सिलेक्टेड असेल तर डिसिलेक्ट होतो, डिसिलेक्टेड असेल तर सिलेक्टेड होतो. सो ही स्टेट चेंज होण्यासाठी ॲटम स्टेट चेंज मेथड ॲटम लिस्नरची कॉल केली जाईल. आता इथं मी काय केलेलं आहे, परत एकदा काय केलेलं आहे, ज्या ही मेथड कॉल झाल्यानंतर ज्या चेकबॉक्सवर मी क्लिक केलेलं आहे त्याच्यानुसार एक मेसेज प्रिंट केलेला आहे. जे 3 चेकबॉक्सेस मधले फक्त जावाचा चेकबॉक्सेस सिलेक्ट असेल तर ऑब्विसली आपण एक मेथड बघितलेली आहे गेट स्टेट नावाची. गेट स्टेट नावाची मेथड काय करते की चेकबॉक्सेसची स्टेट रिटर्न करते. ट्रू रिटर्न करते जेव्हा तो सिलेक्टेड असेल आणि फॉल्स रिटर्न करते जेव्हा तो डिसिलेक्ट असेल. सो गेट स्टेट मेथड यूज करून तिन्ही चेकबॉक्सेसच्या स्टेट गेट केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानुसार कुठला ॲटम कुठला चेकबॉक्स सिलेक्टेड आहे त्याच्यानुसार हे मेसेजेस शो केलेले आहेत. म्हणजे फक्त जावाची गेट स्टेट ट्रू असेल म्हणजे याचा अर्थ काय, फक्त जावा हा चेकबॉक्स सिलेक्ट केलेला आहे. जर तिन्ही सिलेक्टेड असतील तर तिन्ही चेकबॉक्सेस सिलेक्टेड केलेले आहेत असे मेसेज इथं प्रिंट केलेले आहेत इफ लूप यूज करून. आणि हा मेसेज प्रिंट केलेला आहे बाय युजिंग पेंट मेथड. दॅट इज हा मेसेज जो आहे तो प्रिंट केलेला आहे ह्या कोऑर्डिनेट्स. So let's see the output of this program. So the program name is, first compile the program java c atom listener example dot java. Okay, it is successfully compiled. We use the applet here, so use applet viewer for that. Okay, so see here initially प्रत्येकाची स्टेट ही काय आहे, डिसिलेक्ट आहे. आता जेव्हा मी कुठल्याही या कंपोनंटवर क्लिक करेन त्यावेळी ॲटम लिस्नरची ॲटम स्टेट चेंज मेथड कॉल होईल. डिसिलेक्ट असेल तर तो सिलेक्ट होईल, सिलेक्ट असेल तर तो डिसिलेक्ट होईल. प्रत्येक वेळी जेव्हा युजर या चेकबॉक्सेसवर क्लिक करेल त्यावेळी त्याची स्टेट चेंज होईल आणि त्या प्रत्येक वेळी ॲटम लिस्नरची ॲटम स्टेट चेंज मेथड ही कॉल केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये जो कोड लिहिलेला आहे तो एक्झिक्यूट होईल. फॉर एक्झाम्पल सपोज आय क्लिक ऑन जावा. सो सी हिअर डिसिलेक्ट होता, क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट झाला. आपण इथं स्टेट चेक केलेली आहे. ओके, इथे फक्त जावाची स्टेट ट्रू आहे त्यामुळे एक मेसेज प्रिंट केलेला मी, यू सिलेक्टेड जावा ओनली. परत क्लिक केल्यानंतर सिलेक्शनचं काय होईल, डिसिलेक्शन होईल. ओके, जर मी हा सुद्धा ऑप्शन चूज केला तर काय होईल, याची स्टेट ट्रू आहे ती रिटर्न केली जाईल, त्याच्यानुसार इफ लूप जो आहे तो एक्झिक्यूट होईल, त्याचा मेसेज शो केला. लाईकवाईज प्रत्येक वेळी जेव्हा मी क्लिक करेन कशावर तरी त्यावेळी
त्याची स्टेट चेंज होणार आहे. म्हणजे हा सिलेक्टेड आहे, मी क्लिक केल्यानंतर डिसिलेक्ट होईल, डिसिलेक्ट आहे, क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट होईल. म्हणजे ऍटम स्टेट मध्ये काय होणार आहे, ऍटम लिस्नर मध्ये काय होणार आहे किंवा ऍटम इव्हेंट मध्ये काय होणार आहे, फक्त ज्या ऍटम वर युजर क्लिक करतो त्याची स्टेट चेंज होणार आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा त्या कंपोनंट वर जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल त्यावेळी ऍटम लिस्नरची ऍटम स्टेट चेंज मेथड कॉल होईल आणि त्याची स्टेट प्रत्येक वेळी जसं क्लिक कराल तशी चेंज होईल. ऍपलेट वरचं आउटपुट तुम्हाला चेंज होताना दिसेल. म्हणजे सी हिअर, प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही क्लिक करताय त्यावेळी परत तुमचं आउटपुट चेंज होतं. दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपेंट मेथड. ओके, रिफ्रेश केली जाते विंडो तुमची आणि नवीन इनपुट नुसार तुमचं आउटपुट शो केलं जातं बिकॉज ऑफ द रिपेंट मेथड. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍटम इव्हेंट. सो once again I repeat that the atom event is generated when a checkbox, a radio button, atom from the list or choice by single click, or the checkable menu items are selected or deselected. Okay? जेव्हा युजर कडून सिलेक्शन किंवा डिसिलेक्शन होणार आहे इनपुट करण्यासाठी किंवा जे कंपोनंट फक्त सिलेक्शन आणि डिसिलेक्शन शो करतात त्यावेळी ऍटम इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, त्याचा लिस्नर आहे ऍटम लिस्नर, त्याची मेथड आहे ऍटम स्टेट चेंज. ज्यावेळी तुम्ही या कंपोनंटवर क्लिक कराल त्यावेळी त्या लिस्नरची ऍटम स्टेट चेंज मेथड प्रत्येक वेळी कॉल केली जाईल आणि त्याची स्टेट चेंज केली जाईल. सिलेक्टेड असेल तर डिसिलेक्टेड होईल, डिसिलेक्ट असेल तर सिलेक्टेड. ओके, इथं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे फक्त चेकबॉक्सचं. यू कॅन अप्लाय दिस ऑन द रेडिओ बटन और checkbox, then list or the checkable menu items. Okay, so thank you so much.